ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عاصمہ شیرازی۔ پروگرام ہے فیصلہ آپ کا۔ 2017 کا آخری پروگرام آپ کے خدمت میں پیش کریں گے۔ 2017 کے حوالے سے بات کریں گے، کیسا رہا 2017۔ ٹویٹر پہ ایک سوال بھی میں نے آپ کے لیے چھوڑا ہے، نزدیک 2017 کا سب سے بڑا واقعہ کیا ہے؟ بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے پہن دی سری، میں اس پہ زیادہ کمنٹ نہیں کروں گی۔ بہرحال یہ ایک اہم واقعہ ہے۔ اس کے علاوہ جو سول ملٹری تعلقات کے حوالے سے بھی ہم اس کے اوپر بات کریں گے، اور ساتھ میں وزیر اعظم کی رخصتی بڑا معاملہ تھا، بڑا معاملہ تھا، اپس اینڈ ڈاؤنز جو رہتے رہے، دھرنے جو ہوتے رہے، مذاکرات جو ہوتے رہے، اور پھر مذہبی گروہ کے ساتھ جو معاہدہ تھا، کیا وہ بھی بہت بڑا واقعہ ہے؟ ہم ان سارے موضوعات کے اوپر بات کریں گے۔ اس سے پہلے آج ڈی جی ایس پی آر نے ایک بہت امپورٹنٹ پریس کانفرنس کی، اور اس میں انہوں نے پاکستان کے جو ریجن کے اندر معاملات ہیں اس کے اوپر بات کی، کشمیر کے حوالے سے بات کی، پاکستان کی جو قربانیاں 2017 کے اندر جو مختلف آپریشنز اور اس میں جو کامیابیاں ملی اس کے حوالے سے بات کی۔ بہت بہتر کے بعد پھر کچھ سیاسی سوالات پہ غیر سیاسی بیانات بھی انہوں نے دیے، اور اس میں ایک اہم بیان جو تھا وہ خواجہ سعد رفیق صاحب کی پچھلے دنوں ایک سٹیٹمنٹ، اور اس کے اوپر انہوں نے رسپونڈ کیا۔ رسپونس ان کا بہت ہی سخت اور کافی زیادہ برہمی والا تھا۔ میں سنوانا چاہتی ہوں ٹیکسٹ کیا تھا، سعد رفیق صاحب نے کیا کہا، اور ڈی جی ایس پی آر کو یہ کیوں کہنا پڑا، ذرا سنیے گا۔ یہ پہلے فوج کے سربراہ ہیں جنہوں نے اتنی کھل کر بلکہ ڈنکے کی چوٹ پر انہوں نے جمہوری نارمز کی اور جمہوریت کے تسلسل کی حمایت کی ہے۔ ڈنکے اس کی تائید کی جانی چاہیے، اور اس کی تائید صرف ہم نہیں کرتے، انہیں بھی کرنی چاہیے جن پر ان کا حکم لازم ہے۔ خواجہ سعد رفیق صاحب کی سٹیٹمنٹ سے متعلق وہ جو سٹیٹمنٹ ہے وہ it doesn't appear to be unintended, and the statement is very irresponsible and unwarranted, because you are targeting the chain of command and the subordination system of Pakistan Army جو ہے وہ ایک بہت ڈسپلنڈ اور آرگنائزڈ انسٹیٹیوشن ہے۔ we take this statement with concern، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ سپاہ سالار ایک نہایت جمہوری مزاج کے حامل شخص ہے، اور اس کو سپورٹ ہم بھی کرتے ہیں، اسے سپورٹ انہیں بھی کرنا چاہیے جو چھوٹی چھوٹی شرارتیں کرتے رہتے ہیں۔ اور اگر کسی نے کوئی زیادتی کر دی ہے، اور اگر کوئی زیادتی کر رہا ہے، یا کسی کے ذہن میں کوئی زیادتی کا پروگرام ہے، تو اس کو ترک کر دیا جائے، کیونکہ ہار ماننے والے ہم بھی نہیں ہیں، اور ہمارا ٹریک ریکارڈ بھی موجود ہے۔ آپ ایک ایسی سٹیٹمنٹ دیں جو کہ کانسٹیٹیوشن کی بھی وائلیشن میں آتی ہے۔ If army is determined and confident to stay within the bounds of the constitution, this is the responsibility of every citizen and every person کہ وہ آئین اور قانون کے احترام کریں اور اس کے دائرے میں رہیں۔ اگر ایسی لائن چھیڑیں گے تو بہت سارے ارتعاش پیدا ہوں گے۔ آپ ایسا مت کہیے جس سے کہ پرابلمز پیدا ہوں، اور دوسرا یہ کہ اگر آپ ایسا کہیں گے تو ارتعاش پیدا ہوگا۔ ہم اس کو جو سعد رفیق صاحب نے کہا اس کو دھمکی سمجھیں، یا جو رسپونڈ کیا ہے جناب آصف غفور صاحب نے اس کو دھمکی سمجھیں، دونوں ہی معاملے بہت ہی اہم ہیں۔ ہمارے ساتھ آج بہت ہی معتبر پینل ہے جو کہ 2017 کے معاملات کے اوپر آپ کو بہت بہتر بتا سکتا ہے۔ جناب رانا جواد صاحب سینئر صحافی ہیں، ڈائریکٹر نیوز جیو نیوز، اور بہت ہمارے جانے مانے صحافی ہیں، بہت بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ جناب عامر متین صاحب بگ باس ہمارے ساتھ موجود، محتاج نہیں ہے، بہت بہت شکریہ سر۔ اور جناب شفقت محمود صاحب پاکستان تحریک انصاف کے اسپوکس پرسن ہیں، نیشنل سے رکن ہیں، اور اگین تجزیہ کار بھی ہم ان کو کہہ سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ جنرل امجد شعیب صاحب بھی ہمیں تھوڑی دیر میں جوائن کریں گے جو کہ دفاعی تجزیہ نگار ہیں۔ سب سے پہلے عامر صاحب، سر یہ جو اب ہوا، اس کے پہلے تو اس کے اوپر ہم پھر 2017 اور پھر 18 میں جو ہونے والا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے آج جو ہوا ہے، جو سٹیٹمنٹس ہوئے ہیں، اس کو کس نظر سے دیکھیں گے؟ آج بڑا سنجیدہ بھی ہے اور ایک لحاظ سے مضحکہ خیز بھی ہے۔ مضحکہ خیز یہ ہے کہ خواجہ سعد رفیق صاحب جو ہے نا، ان کی کوئی کمپلسیو پرابلم ہے۔ وہ بنیادی طور پہ اگریسو آدمی ہیں، اور وہ اگریشن کے رول کے اندر بڑا اچھا لگتے ہیں۔
जब उनसे कोई सॉफ्ट रोल करवाना करेंगे ना तो एक प्रॉब्लम हो जाती है। और वो अभी हालात ऐसे हैं कि उनका स्टांस बदलता रहता है। कभी वो चने चबा देने की बातें करते हैं, तो उसके बाद जब वो सॉफ्ट रोल करते हैं ना कि जुडिशरी की हम बड़ी इज्जत करते हैं, लोग मानते नहीं हैं। तो आज की भी उनकी जो उन्होंने बेसिकली आगे अपने जो माजी की कुछ सख्त बातें थी उसको वो करने के लिए ज़्यादातर उन्होंने तारीफ़ की हुई है, बड़े मुस्बत उससे स्टार्ट हुए हैं, मगर फिर उनका अंदर का कंपल्सिव सेल आ जाता है ना, एक कश्मीरी एग्रेसर, स्ट्रीट वाइज लड़ाई करने वाला, वो जो एमओ कॉलेज का उनका बैकग्राउंड रहा है स्टूडेंट लीडर का, उसमें आ जाते हैं, वो कंपल्सिवली रह नहीं सकते हैं। तो उसमें उन्होंने मेरा ख्याल है रॉ नर्व्स को छेड़ दिया, और वो रॉ नर्व्स थी कि ये कहना कि जनाब वहाँ पे कुछ शरारती लोग हैं और जो शरारतें करने से बाज नहीं आते, तो उसको इम्प्लिकेशन वो इस तरह की देना चाह रहे थे कि आर्मी के कोई शायद एजेंसियां हैं या ISPR है या ISI है, हमें क्या डर है, हम तो कह देते हैं। तो वो साजिश है, वो साजिश कर रहे हैं। तो वो एक मेरा ख्याल एक गैर संजीदा सी बात थी, और उनकी एक थी उसके पीछे, लास्टली मैं ये कहूँ, उसके पीछे एक पैरानोया है कि ये हम इन लोगों में बैठते उठते हैं, आपने सुना होगा कि नहीं आर्मी चीफ का मसला नहीं है, उनके नीचे 5 जर्नैल हैं, 4 जर्नैल हैं, 3 जर्नैल हैं, वो असल में बड़े हॉक हैं, फलाना डव है, फलाना हॉक है। ये पैरानोया उन्होंने एक लाइन क्रिएट करने की कोशिश बनाई की, जो कि थ्योरी बनाई बुरी होती है। लगी। फैक्ट ये है कि पाकिस्तान आर्मी, उनके यहाँ आर्मी स्टाफ जो होता है ना, वो ही पूरी आर्मी है। अच्छा, अगर नीचे से कोई गलत कर रहा है, ये कह देना कि नीचे वाले खराब हैं, ऊपर वाला अच्छा है, ये ये किस्म चलेगा नहीं, ये नहीं चलेगा। आप एग्री करते, क्योंकि इससे पहले जो धरना हुआ था उसके अंदर भी जनरल राहील और उनके नीचे कुछ लोगों की बात होती रही, 5 जर्नैलों की बात होती रही, ओपन लीगर जो कि लोग कहते हैं फैक्ट है, आप भी एक जिम्मेदार सहाफ़ी हैं, ये बात करें, क्या उसी स्टेट ऑफ माइंड में ख्वाजा साहब ने ये स्टेटमेंट दी है? वो जेन्युइनली समझ रहे हैं कि इस वक्त ऐसी? आसमा, मेरा ख्याल है इसमें 2 चीज़ें हैं। आप एक ये देखें कि फ़ौज आपका एक ताकतवर तरीन इदारा है जो कि अक्सर मामलात पे हावी रहता है, उनकी ओपिनियन जो है वो इस मुल्क की डायरेक्शन डिटर्मिन करती है। हमारी तारीख़ देख लें, जब हमें मॉडर्न बनाना होता है तो फिर वो भी डिक्टेटरशिप में आते हैं, जब हमें इस्लामी बनाना था, जिहादी बनाना था, उस वक़्त भी ये हुआ। अभी भी आप देख रहे हैं कि जो ताकत का क्या कहना चाहिए कि जो बहुत मजबूत गार्ड है वो आपकी फ़ौज है। अब यह है कि फ़ौज के साथ कुछ लोग अपने आप को एफिलिएट करते हैं, और वो ऐसे एफिलिएट करते हैं कि वो ओपन धड़ल्ले से कहते हैं कि जी हम बताएंगे कि आर्मी को क्या करना चाहिए, और वो आर्मी को प्रोवोक भी करते हैं। आर्मी को कहते भी हैं कि देखें ये गलत कर रहा है, सियासत में ये गलत हो रहा है। अपने सियासी मकासद के लिए वो आर्मी इस पे उनको शट अप कॉल नहीं देती है। ये एक फ्रस्ट्रेशन होती है। अच्छा नाम साहब, आई एम सॉरी, मैं आपको काटूंगी 1 मिनट के लिए, कता कलामी माफ़ कीजिएगा। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है, उनसे ही बात कर लेते हैं। बल्कि राना साहब की बात ख्वाजा साहब आप सुन रहे होंगे, आपके स्टेटमेंट आपने अभी दे तो दिया है रिबटल कि आपने ऐसा नहीं, जिम्मेदार शख्सियत हैं, लेकिन जो आपने स्टेटमेंट दिया वो तो बड़ा स्पेसिफिक था, और ऐसे लगता है जैसे आपके पास कोई मालूमात थी जिसकी बुनियाद पे आपने कहा कि कुछ लोग अभी भी मौजूद हैं जो कि चीफ की अतात नहीं करते। जी ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, ये मेरे अल्फाज नहीं है, मेरे अल्फाज जो है वो रिकॉर्डेड है, रिकॉर्ड का हिस्सा है, और मैंने 27 मिनट की तकरीर की है। वो सारी तकरीर जो है वो अदारों के दरमियान हम आहंगी और मिल के आगे बढ़ने की एक जो डिज़ायर है उस पर मुश्तमिल है, और जो अफवाज के सरबराह ने जन्नत में खिताब किया उसकी तारीफ की, क्योंकि इससे पहले किसी ने इस तरह खुलकर बात नहीं की, और हमारे तसव्वुरात बड़े वाज़ेह हैं। और अगर हमने कभी कोई शिकायत कही होती है तो हम उसका मीडिया पे इजहार नहीं करते, या जल्द करते हैं, या उसको उसका बयान जो है जहाँ करना होता है वहाँ कर देते हैं, क्योंकि बातें बात ऐसी नहीं होती जिन्हें मीडिया पे किया जाए। देखिए हम सब इंसान हैं, मलाइका नहीं है। इंसान जो है बाज़ उनसे अपने रोजमर्रा के काम में गलतियां भी होती हैं लोगों से, लोग बाज़ अपनी लाइन भी कोई क्रॉस, उस पर मातूब नहीं ठहराना चाहिए लोगों को, या कह दिया जाए कि ये सारा कोई बना बनाया निजाम है जो ये काम हो रहा है। मैंने तो बड़ी एक नीक नीयती से बात की, सिर्फ बदी मैं बात कर रहा था, कोई लिखी हुई तकरीर मेरे सामने नहीं थी। और आप अगर एक जुमला निकालना चाहें तो उसमें से 1000 मतलब निकालें, लेकिन अगर पूरा बयानिया देखें तो बात बड़ी वाज़ेह हो जाती है। मैंने तो ये कहा कि ना हम अदलिया से मुहावरा इंशाल्लाह करेंगे, ना होगी, और मैंने तो
عدالتوں میں حیران ہوں کہ اس رات کو چند ٹپیکل ٹی وی چینل اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں، انہوں نے باقی پوری تقریر چھوڑ کے تو اس کی ڈرم بیٹ کی اور اتنا شور مچایا کہ ایک نیگیٹیوٹی کریٹ ہوئی. اور جیسے ابھی یہاں کہا گیا کہ بعض لوگ جو ہمارے سیاسی مخالف ہیں وہ یہ مذہبی بنیادوں پر کی طرح خلیج پیدا کی جائے، وہ بھی اپنا کام کرتے رہے. میں تو یہ کام نہیں کرتا. اور میں خالد صاحب سر آپ نے جو بات کی ہے، آپ کی بات ہم نے ابھی چلائی ہے جس میں آپ نے کہا کہ نہیں چیف بہت اچھے ہیں لیکن کچھ شرارتی عناصر ہیں وہ بند کر دیں، وہ اس ٹریک پہ چلنا بند کر دیں. دیکھیے میری بات پوری تقریر، اب آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے 27 منٹ کی تقریر سنانے کا، 2 جملوں میں تو بات سمجھ نہیں آئے گی نا. صحیح. میرے فیس بک کے پیج پہ میری ساری تقریر موجود ہے، اسے لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے. اس پوری تقریر کو بحث کیا جائے. آپ جو بات فرما رہی ہیں اگر پیچھے سے جملہ کاٹ دیا جائے مطلب کبھی سمجھ نہیں آئے گا. مہربانی فرمائے میں نے جو نیریٹو پیش کیا ہے تو میں نے بات کی ہے اس کو سیاق و سباق کے ساتھ سنا جائے نا. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں مطلب نہیں تھا جو آپ نے جو کہا گیا جو لیا گیا یہ آپ کا مطلب نہیں تھا. بات اپنی وضاحتی بیان میں جاری کی ہے. مطلب میں کوئی غیر آئینی کام کروں کیوں کروں؟ میں نے کبھی کیا ہے یا خدا کا خاصہ میں تقسیم کروانے کی کوشش کروں؟ ہم نے تو مارشل لاء کے دور میں یہ کام نہیں کیا، اب یہ کام کریں گے ہم. میں اس طرح کا آدمی نہیں ہوں اور میں بلیور ہوں آئین کا، جمہوریت کا اور اداروں کی استحکام کا بلیور ہوں. میں کوئی بچہ لیکن اگر آپ نے ایسا کہہ بھی دیا تھا خواجہ صاحب تو کیا آپ کے خیال میں ڈی جی آئی ایس پی آر کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ بات ہے؟ آئی مین آپ بھی حکومت کے ایک آنریبل وزیر ہیں. بات یہ ہے کہ میں تو یہ مجھے کہنے میں ان کے بارے میں کوئی بات نہیں ہے، کوئی میں خوشامد نہیں کر رہا. طور پہ بھی پتا ہے وہ مثبت آدمی ہے اور وہ ایک مثبت سوچ رکھتے ہیں. مجھے بات کرنے دیں. مجھے دلی طور پہ اس بات کا صدمہ ہوا ہے، نہ جانے کس طرح بات پہنچائی گئی ہے. بہرحال میں نے اس کی وضاحت اور یہ وضاحت ہی کر سکتا تھا. میں ابھی عمرے پہ جانے والا ہوں تھوڑی دیر تک. میں تو ذہنی طور پہ ادھر پہنچ گیا ہوا تھا جدھر میں نے جانا ہے اور میں واپس مجھے ادھر مڑنا پڑا ہے. تھوڑی دیر تک میری فلائٹ ہے. ٹھیک، بڑی مہربانی. اچھا خالد صاحب میں عامر متین بول رہا ہوں آسما کی اجازت سے. میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا کیا تھا. اگر یہ نہیں کہا تھا تو آپ نے کیا کہا تھا کہ آپ عدلیہ کے متعلق اشارہ کر رہے تھے کہ وہ لوگ شرارت، اس کا کیا کانٹیکسٹ ہے؟ آپ کا بڑا احترام کرتا ہوں، آپ ہمارا احترام کریں نہ کریں. میں آپ سے میرا 30-35 سال 40 سال کا تعلق ہے تو میں آپ کے سوال کا کیا جواب دوں کیونکہ میں تو آپ کو سنتا رہتا ہوں. آپ بہت بڑے میرے بھائی ہیں اور بڑے جرنلسٹ ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں. میں نے جو گزارش کی ہے وہ یہ ہے کہ 27 منٹ کی تقریر سن لیں تو اس کا مطلب نکل آتا ہے. میں نے کہا 27 منٹ جو ویسٹ کریں گے آپ سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے تھے. میں بھی بڑے مثبت، آپ بھی دوست ہیں، بڑے مثبت اس پہ پوچھ رہا ہوں. تو سمجھ آ جائے گا کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اچھا چلے اوکے، تھینک یو سو مچ. میرے بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت نکالا ہے، بڑی مشکل سے آپ نے وقت دیا ہے اور میرے خیال ہے وہ رسپونڈ نہیں کرنا چاہ رہے تھے جو اسی لیے شفقت صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں. میں ایک منٹ معافی سے کہ وہ کہہ رہے ہیں 27 منٹ کی سپیچ سنیں تو وہ سپیچ سنیں، ہم نے سنی ہے. ہمیں اگر غلط لگی تو میں چاہ رہا تھا وہ ہمیں سمجھا دیتے کہ ہمیں کہاں غلط لگی اور انہوں نے ایگزیکٹلی کیا کہا ہے. ہاں ایگزیکٹلی وہ انہوں نے کہا کہ ان کا وہ مطلب نہیں تھا. جنرل صاحب انہوں نے کہا وہ کہنا جو چاہ رہے تھے وہ اس کا، لیکن سر میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کرتی ہوں. وضاحت ابھی انہوں نے کر دی ورنہ تو مطلب کا ایسے پتہ نہیں نہ لگ سکتا. باقی تو الفاظ ہی ہوتے ہیں، جب تک کوئی وضاحت نہ کر دے. اب انہوں نے وضاحت کی ہے تو بات کچھ اور. ڈی جی آئی ایس پی آر نے تو ان کو کھلم کھلا کہا ہے کہ بھیا اگر آپ نے، ہاں مطلب آئی مین کہ انہوں نے تو دیکھیے میری بات سنیے، جو رپورٹ ہوا اخباروں میں وہ یہ تھا کہ چیف آف آرمی اسٹاف ہیں قمر جاوید باجوہ، وہ تو جمہوریت کے داعی ہیں، وہ تو اچھے ہیں، لیکن اب ان کے ہیں یا ان کے جو نیچے ہیں لوگ، ان کو بھی چاہیے کہ وہ ان کی بات مانیں. جی یہ الفاظ اخباروں میں چھپے. اس کا مطلب یہ ہے کہ فوج میں یا آپ پیدا کرنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی لوگ ایسے ہیں نیچے کمانڈرز کے جو اس کی بات نہیں مان رہے. یہ تو ہے ہی نہیں، یہ تو بغاوت کا قصہ ہے. اچھا میں کوئکلی شفقت صاحب آپ کا بھی ٹیک لیتی ہوں، اس کے بعد میں بریک پہ جاؤں گی. جنرل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ آپ نے ایک ڈیوائیڈ کریٹ کرنے کی کوشش کی فوج کے اندر کہ اور باقی لوگ الگ ہیں اس لیے اس کے اوپر بات ہونی چاہیے. سر کہا نہیں جا سکتا، مطلب ہم ایک آزاد معاشرے میں نہیں، اگر وہ تنقید کرنا چاہتے تھے ان کے پاس کوئی انفارمیشن تھی یا اس کے اوپر تو وہ کر سکتے تھے نا شفقت صاحب. سر میں واپس آتی ہوں اس پوائنٹ پہ. جی اس میں 2 چیزیں. میں پہلے تو مہربانی آپ نے یاد رکھا کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ آپ سر میں بھی بیٹھا ہوں.
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇੰतਜ਼ਾਰ कराना चाहिए। नहीं, इसमें मैं क्विकली, आपने जाना है ब्रेक पे, इसलिए मैं क्विकली दो चीजें कहूंगा जी। एक तो ये है कि आपको पता है कि जिस किस्म का माहौल बनाया है जब से वो नाअहल हुए हैं, कि वो राइट लेफ्ट एंड सेंटर जुडिशरी को तो अटैक कर ही रहे हैं, साथ फौज को भी अटैक कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूं कि ये कोई ऐसे सरजद नहीं हो जाता, ये एक सोची समझी स्कीम के तहत कर रहे हैं। और ये नवाज शरीफ ने और बाकी ख्वाजा साहब भी करते रहते हैं। और ये तो बड़ा आसान है ना कि आप कहें कि नहीं जी हेड तो बड़ा अच्छा है, लेकिन नीचे लोग बहुत, यानी कि ये तरीका बनाया, क्रिटिसिज्म तो करनी है ना हेड की, क्योंकि फौज एक डिसिप्लिन अदारा है, आपने उसकी क्रिटिसिज्म करनी है, लेकिन आप अटैक करें किसी को नीचे। और तीसरी बात है कि आपने कहा कि हम जमहूरी माशरे, बिल्कुल हम जमहूरी माशरे में रहते हैं, तो आपके लोग शहीद हो रहे हैं, लोग रोज एक जंग की हम हालत में हैं, और आप बगैर किसी एविडेंस के खामखा चढ़ाई कर देते हैं फौज के ऊपर। तो ये जो है वो नामुनासिब बात है। और जो ये तरीका है, मेरा ख्याल है कि ख्वाजा साहब को कोशिश करनी चाहिए कि ये बार बार ये ताबड़तोड़ हमले फौज पे कर रहे हैं, ये ना किया करें। अच्छा, मैं एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद इसके ऊपर ज़रूर हम बात करेंगे कि अगर जमहूरी मुआशरा है तो क्या कुछ मुक़द्दस गाय भी मौजूद हैं, उनके ऊपर बात नहीं हो सकती, या सिर्फ और सिर्फ जो सियासतदान है उनके हवाले से बात हो सकती है। छोटी सी ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। और हम बात कर रहे थे कि जमहूरी माशरे की और उस पर, क्योंकि आज जनरल साहब आप आई एम श्योर के कुछ तनकीद हम सियासतदानों पे करते हैं, और हमने कहा कि साद रफ़ीक साहब को ये स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था, लेकिन कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे हम बात नहीं कर सकते। मसलन आज सोशल मीडिया के हवाले से भी जनरल साहब ने बातें की, उनको देनी चाहिए ऐसी गाइडलाइन कि भाई ये करें वो ना करें। मैं एक मिनट जनरल साहब आपके मेरा आपसे बड़ा गिला ये है कि आप ज़रूरी तो नहीं कि हर फौजी और हर जर्नैल सिर्फ फ़ौज की बात करे, आप सिविलियंस की भी हमारी भी बात कर लिया करें। आपने पाकिस्तान का झंडा लगाया हुआ है, पाकिस्तान जो है सिर्फ हम लोग भी हैं, तो क्यों आप ये सिर्फ फ़ौज की आपने डिफेंस करनी होती है? अब तो उन्होंने चीफ साहब ने भी कह दिया, आप उनके तर्जमान दिए, प्लीज़ आप सबकी बात करें, हमारी भी बात करें आज। जरूर मैं बात करूंगा। अच्छा, मैं पहले एक चीज़ अर्ज करूँ, ये संजीदा बात है वैसे। नहीं, बिल्कुल संजीदा है, बिल्कुल संजीदा है, लेकिन होता क्या है, अब मैं आसमा से पूछूं कि जी आप कैपेसिटी में इनवाइट किया अपने प्रोग्राम में, दिफाई तज्जिया निगाह, फिर वो मैं कन्फाइन हो जाता हूँ, वरना मैं 18 साल से सिविलियन हूँ। मैं 2000 मार्च में रिटायर हुआ था, 38 ईयर्स सर्व करके आर्मी में, और उस दिन के बाद से मैं मुकम्मल तौर पे सिविलियन हूँ, क्योंकि मैं कोई यूनिफॉर्म नहीं पहन सका। और मैं सिविल के मामलात को, बिजनेस को, इन चीजों को, क्योंकि मैंने उसके बाद कॉर्पोरेट बिजनेस में काम किया, तो मैं क्यों नहीं बात करूंगा। मैं बात करता हूँ इकोनॉमी पे भी, मैं बात करता हूँ जर्नलिस्ट पे भी। मगर जो आज़ादी इजहार राय आपको, मुझे, सियासतदानों के बारे में बात करने के लिए है, देखिए बाकी इदारों के ऊपर नहीं है। बहुत बड़ा फर्क है। आप जब हम रिटायर हो जाते हैं तो अगर मुझसे कोई गलत हरकत होती है, बिल्कुल आप आज़ादाना बात करते हैं उस पर, और करनी चाहिए, क्योंकि अब मैं आपके सामने एक ओपन किताब हूँ। जो सियासतदान है ये एक इलेक्टेड आदमी है, पब्लिक को जवाबदेह है, और ये वोट लेके आया है जिस पे वोटर का सबका हमारा हक है कि हम उससे पूछें। फौजी जो है वो वोट लेके नहीं आया, वो सरकार के डिसिप्लिन का है ताबे, ठीक, उसको हुकूमत पूछ सकती है कि तुम ये क्यों कर, बिल्कुल ये बात तो रान साहब ठीक है। मैं अच्छा, अब जो जिस रेफरेंस से बात, जिस रेफरेंस से बात कर सकते हैं, पूछ सकती है, हुकूमत पूछ सकती है। जब हुकूमत लगाती है, आपको शक शुबा हो रहा है? नहीं मैं अच्छा, दूसरी जो इम्पोर्टेंट, साद रफीक साहब के बयान के रेफरेंस से जो हो रहा था, ये एक अदारे के बारे में। बिल्कुल, अदारे को आप अंदर से लड़ा नहीं सकते। उन्होंने कह दिया वो ऐसा नहीं कहना चाह रहे थे। मैं वही बात कर रहा हूँ कि अब उन्होंने वजाहत की, लेकिन जो अखबारों में रिपोर्ट हुआ तो बड़ा जली सुर्खियों में हुआ, और उसमें उन्होंने यही कहा कि अब उनके नीचे वालों को भी उनका मानना चाहिए, करनी चाहिए। वो चीज़ है जो नजर आती है कि शायद दोनों में कहीं अंदर डिवीजन है, और कोई नीचे प्रेशर है कि जो वो हुकूमत के साथ नहीं है। ये चीज़ जो है ये आर्मी के स्ट्रक्चर के लिए बड़ी नुकसानदेह किया है। लेकिन 2017 में के डॉन लीग्स के वाक़े की चीज़ें आपके सामने हैं, आपको लगता है ये सबसे अहम वाक़या था, और इसने डिफाइन किया, उसमें आर्मी चीफ ने वापस भी लिया, अपना ट्वीट भी किया DGISPR ने कि भाई हम वापस। डॉन लीग पे तो वैसे एक कमीशन बनना चाहिए और उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि वो लीक किसने किया था और उसको प्लांट किसने करवाया था
اور جو کور کمانڈر کی پریس سٹیٹمنٹ جاری ہوئی تھی ان کی میٹنگ کے بعد، اس میں کیا کیا گیا تھا اور حقیقت کیا ہے، اصل حقائق کیا ہے اس کے پیچھے، یہ ایک بہت بڑا ایک سکینڈل تھا. اور جس کا شروع آپ کو پتہ ہے، اس کا پھر اس کا جو کانسیکوینس تھے، اس میں آپ کے ایک منسٹر بھی گئے تھے اور اس کے اوپر گورنمنٹ پہ پریشر بھی آیا تھا بہت زیادہ. اور آج تک یہ نہیں پتہ چل سکا. آپ پوری ڈان لیک رپورٹ پڑھ لیں، اس میں اندازے لگائے گئے ہیں. وہ تو میرا خیال ہے کہ ایک ایسی ایکسپلوسیو بھی اور سینسیٹیو بھی ہے. لیکن اگر سیاسی واقعہ آپ پوچھ رہے ہیں سب سے بڑا کون سا تھا 2017 کا جو سب سے امپیکٹفل تھا، وہ تو 28 جولائی کا فیصلہ تھا سپریم کورٹ وزیر اعظم کا جانا، ایک منتخب وزیر اعظم تھا، اس کو آپ نے اس لیے نکال دیا کہ اس نے اس کے جس میں آپ کا ورژن بھی یہی ہے. رانا صاحب کا کیا مختلف ہوگا؟ یہ مختلف ہو سکتا ہے شفقت صاحب. ایک منٹ میرا موقف یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے نیک کام کیا، اس کو نکال دیا. نہیں، آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ ان کو اس لیے منتخب وزیر اعظم کو نکال دیا کیونکہ ان کے پاس اس کے علاوہ تو اس میں کیا بات ہے؟ اگر آپ نہیں، میرا ورژن یہ ہے کہ ایسے ہی سپریم کورٹ نے نکالا تھا. سپریم کورٹ نے ان کو اقامے کی وجہ سے ہی نکالا جس کو انہوں نے معاملہ پاناما تھا. وہ یہ کہہ رہے پاناما تھا اور لیکن شفقت صاحب آپ کے نزدیک سب سے بڑا واقعہ کون سا ہے 2017؟ جب اگلا آئے گا فیصلہ آئے گا تو اس پہ پھر آپ باقی فیصلے کی بات کریں گے. نہیں، سب سے بڑا واقعہ تو بالکل وہی ہے جو جواد نے کہا، نواز شریف کی نااہلی. اور اس سے میرا خیال ایک ماحول پیدا ہوا کہ جس کے اندر لوگوں کا احتساب شروع ہوا. اور یہ احتساب جو پچھلے 15-20 سال سے لوگوں نے لوٹ مار شروع کی ہوئی تھی، اور یہ نواز شریف کے کیس میں تو 30-35 سال کی لوٹ مار تھی، اس کا احتساب ہوا، اس کا حساب کتاب ہوا. اس کا تو احتساب نہیں ہوا، انہوں نے اس کو اس کا احتساب نہیں ہوا. یہی تو کہہ رہے ہیں. بالکل احتساب ہوا، اس کو فرق کر دیا گیا، نااہل کر دیا گیا. سر یہی پوائنٹ ان کو نااہل کیا ہے. ان کو یہ تو ایل کپون کے ساتھ جو ہوا تھا نا، ٹیکس ایویژن، یہ وہ والا مثال ہے. کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے کہ اس شخص نے کتنی لوٹ مار کی؟ کوئی اس کے بارے میں کسی کے بارے میں ذرا بھی ابہام ہے کسی کے ذہن؟ باقی کا تو رہتا ہے. تو اقامہ تو ایک لیگل چیز پہ نکالا نا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ لیگلی وہ انکریکٹ ہے. میں اس سے اگری نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں کہ لیگلی بالکل کریکٹ ہے. اور ایک چیز جو ہے ان کی، میرا خیال ہے کہ بڑھ سکتے تھے ججز اپنی ججمنٹ میں، وہ نہیں بڑھے. لیکن ٹھیک ہے، انہوں نے ان کو نااہل کیا، فارغ کیا، اور اب ٹرائل ہو رہا ہے. مطلب ججز کو بڑھنا چاہیے تھا. سر اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ججز کو پاناما پہ ہی کرنا چاہیے. صحیح کہہ رہے ہیں یہ شفقت، پاناما پہ ہی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے بڑھ بھی سکتے تھے، اس سے بڑھ بھی سکتے تھے. لیکن وہ اقامہ بھی کافی، اور اقامہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ لوٹ کا ایک طریقہ ہے کہ وہاں پہ جا کے اکاؤنٹ کھولو، اقامہ لو، اکاؤنٹ کھولو، وہاں رشوت کے پیسے لو، ان کو پھر باہر بھیجو. یہ سارا چکر ہے یہ. اور یہ اقامہ کو اتنی انوسنٹ نواز شریف روز صبح شام پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو پھر بھی آپ کا کہنا ہے کہ بڑھ اس لیے یہ عامر صاحب کہہ رہے ہیں کہ مطلب بڑھ سکتے تھے. اور یہی خان صاحب نے یہ بات کی. ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ 2 ججوں نے جو فیصلہ اس سے پہلے کیا بالکل ٹھیک کیا نا، کہ پاناما کے اوپر نکالا، لیکن آخر میں اچانک اقامہ نکلا. یہ میں سمجھتا ہوں نواز شریف صاحب کی بڑی سمجھداری ہے. یہ تھڑے کی زبان ہے، یہ سٹریٹ، یہ اپنے ووٹر سے بات کر رہے ہیں کہ مجھے پاناما پہ نہیں، اقامہ پہ نکالا. تو وہ بالکل یہ ایک سیاسی بیان ہے. مگر اگر آپ نے لیگلی بات کرنی ہے تو میرا خیال ہے، میں کہوں گا کہ شاید انہوں نے یا پھر مقدمہ پورا کیس وہ اس کا فیصلہ پڑھا نہیں ہے، یا وہ پڑھنا پڑھنے کے بعد وہ بتانا نہیں چاہتے کہ وہ ہے. ظاہر ہے اقامہ پاناما کا حصہ تھا، وہیں سے اقامہ نکلا تھا. مگر ابھی پڑھی لکھی بات یہ ہے کہ چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے جو یہ عمران خان کا جو فیصلہ ہے اس کے اندر اس چیز کو بڑا کیا ہے کہ جناب یہ اقامہ پاناما والی جو بات ہے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ سے غیر ارادی طور پہ ایک اگر چھوٹا سا امیشن ہو گیا وہ کافی نہیں ہے. اس کے پیچھے پورا ایک تناظر ہے، ایک کانٹیکسٹ ہے کہ جس کے اندر یہ لگے کہ آپ فورتھ رائٹ نہیں ہیں، آپ بات پوری نہیں، آپ کے بیانات میں تضاد ہے اور بے ایمانی کا عنصر نظر آئے. بے ایمانی کا عنصر پہ انہوں نے زور دیا ہے کہ بے ایمانی کا عنصر نظر آئے تو آپ نے کروانا ہے. تو ان کا یہ کہنا ہے، میرا نہیں، ثاقب نثار صاحب کی ان کی نئی ججمنٹ لوگوں کو پڑھنی چاہیے اقامہ اور پاناما کے حوالے سے، کہ صرف یہ نہیں، پورا کانٹیکسٹ تھا نواز شریف وہ فار ایگزامپل کہ جائیدادوں کی رسید آج دکھا دیں، وہ کانٹیکسٹ ہے اس کا. بالکل. اچھا، لیکن ایک چھوٹی سی میں بریک مجھے لینی پڑی انفارچونیٹلی. اس کے اوپر اس پہ ضرور بات کریں گے کہ یہ پھر یہ نیریٹو جو بنا ہے اس کی وجہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ
रियासत ने फिर मुआहिदा किया था मजहबी गिरोह का 2017 का, वो भी अहम वाक़या। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक में भी शिकवा, जो जवाब शिकवा है वो चल रहा है आपका, लेकिन मैं शफकत साहब नाराज़ हो जाएंगे। शफकत साहब, आप ये बताइएगा सर कि ये जो रियासत ने मुआहिदा किया है मजहबी गिरोह के साथ, ये कितना अहम है 2017 में? नहीं, मेरा ख्याल है कि आइडियल सिचुएशन में तो ये कतन नहीं होना चाहिए था, और ये जिस तरीके से हुकूमत ने मिस हैंडल किया इसको, और जिस तरीके से एक मामला जो पहले दिन हल हो सकता था उसको इतने दिन लंबा किया, जिसकी वजह से मामला बढ़ता गया। उसके बाद एक ऑपरेशन किया जिसका ना कोई सर था ना पैर था, और हमने बार बार कहा कि ऑपरेशन ना करें, क्योंकि मुज़ाकरात से बात करें, किस तरीके से हल करें, वो नहीं किया और ऑपरेशन किया। तो उसके बाद तो मेरा ख्याल है कि फौज ने उसके अंदर आके मुदाखलत करके मामले को निपटाया, क्योंकि ये तो मामला बढ़ता जा रहा था। और ये इन्होंने तो नेगोशिएशन भी करके देख ली थी, और लेकिन आपको नहीं लगता है लॉन्ग टर्म ये बहुत ही खतरनाक चीज हुई है? खुद आपको नहीं लगता कि फौज के लिए नहीं, मैं इसके हक में, आइडियली स्पीकिंग, मैं इसके हक में नहीं हूँ, लेकिन मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि जिस तरीके से 17 या 20 दिन 25 दिन इन्होंने मिस हैंडल किया सिचुएशन को, रिजॉल्व नहीं किया। कोई जो चीज बाद में की वो पहले नहीं कर सकते थे। अगर जाहिद हामिद ने रिजाइन करना था शुरू में कर देता। ये सारी चीजें जो है ना, इनसे गड़बड़ हुई। हाँ। इसमें काफी सारी केस में खराबियां हुई। गवर्नमेंट ने एक तो ये लाहौर से जब चले तो उस वक्त इस्तीफा मांग रहे थे, वो चीज़ उन्होंने कहा जाए जाके तो वहाँ धरना से इस्तीफा ले, तो वो फेडरल यहाँ कैपिटल में आ गए। फिर जो शौकत सिद्दीकी साहब ने जो जजमेंट दी हुई थी उनमें इनको कहा था कि वेपन ना यूज़ करें, चुनाचे ये लोग वेपन्स नहीं लेके गए थे। फिर उसमें ट्वीट भी आया था हुकूमत और जो दूसरा ग्रुप ने कहा था कि आप वायलेंस से बाज आए। अच्छा, अब मुश्किल ये है कि वेपन वायलेंस से बाज ना आए, बेशक उसका मतलब ये है कि आप वेपन न चलाएं, लेकिन वेपन का हाथ में होना आपको सेल्फ डिफेंस के लिए ज़रूरी है, क्योंकि मॉब है आपके सामने, वो तो कुछ भी कर सकता है। तो उनको आपने नथा कर दिया वो मार खाने के लिए, फिर वहाँ रह गए। तीसरा जो इशू है वो ये है कि आपने ये किस्सा चूँकि छेड़ दिया था, ये एक ऐसा सेटल्ड इशू था, 43 ईयर से इसको किसी गवर्नमेंट ने हाथ नहीं लगाया था। और मिसालें आपको मुमताज़ कादरी वाला किस्सा पीछे हुआ था, जिसमें पता है भुट्टो साहब के वक्त में निज़ाम मुस्तफ़ा का नारा लगा, वो इतनी बड़े क्यास बन जाते थे, इतनी बड़ी मूवमेंट्स बन जाती थी। तो इस किस्से को छेड़ना नहीं चाहिए। अब अगर आप छेड़ बैठे हैं तो फिर थोड़ी पसपाई जरूरी थी। तो वो रियासत आपके ख्याल? नहीं, रियासत पसपा रियासत ना होती, उनके साथ मुज़ाकरात करके कुछ डिमांड्स वगैरह मान लेते। तो अभी बड़ा आसान हल है इसका कि रियासत को, चूंकि उस वक्त तो परेशानी थी रियासत को और कोई बहुत ही सेंसिटिव मामला था जिस पे रियासत मजबूर थी, तो अभी रियासत उनके खिलाफ एक्ट करे। क्यों ऐसा मुआहदा हुआ कि सारे लोग छोड़ दिए जाएंगे जिन्होंने पुलिस वालों को मारा, इमलाक को जलाया? हाँ। अभी रियासत काम करे ना अपना। अभी भी तो नहीं हो रहा ना उसी तरह, बल्कि 2017 में तो मजहबी जमातों को जिस तरह से प्रमोट किया गया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं इस हद तक के शफकत भी कि गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा मिस हैंडलिंग थी, पर मेरा ख्याल है ये मामला उससे बहुत पहले शुरू हो गया था। और प्रिसाइजली ये जनरल अमजद शोएब साहब यहाँ बैठे हुए हैं, इन्होंने जब कहना शुरू कर दिया था कि जनाब ये जो सारे हाफिज सईद ग्रुप है और ये जो मौलवी हज़रात हैं, इनकी मेन स्ट्रीमिंग करनी बड़ी ज़रूरी है, ये सबसे पहले उसके दाई यही थे। नहीं, जनरल जंजुआ ने कहा था, जंजुआ साहब ने तो प्राइवेट मीटिंग में कहा था, कहना शुरू कर दिया था। तो वो एग्जैक्टली ये एक चल रहा था ट्रेंड। उसके बाद हमने देखा कि दो पार्टियां जो हैं वो एक इंडिपेंडेंट के तौर पर, एक पार्टी के तौर पे वो ना सिर्फ एक रजिस्टर भी हो गई, फिर 120 के एक ने 10,000 वोट भी ले लिया। तो वो एक तसलसल नज़र आ रहा था। उस पर राय में देखते हुए उसका एक जो इन्फर हम ये करते हैं कि जनाब ये अभी भी अपनी गुड तालिबान बैड तालिबान की कर रहे हैं, और उसके पीछे कोई प्रोटेक्शन है, उनको किसी जगह से सपोर्ट आ रही है, तो वो एक चीज़ गलत है। और वो मैं समझता हूँ 2017 का ये पॉजिटिव चीज़ है, पॉजिटिव चीज करना चाहिए, पॉजिटिव आगे बढ़ते हुए बिल्कुल पॉजिटिव बताना चाहूंगा कि क्या जाहिर है पैनामा का फैसला सिर्फ ये नवाज शरीफ के लिए तो ठीक है हुआ, मगर जुडिशरी की जो असर्ट किया है इस 2017 में उस फैसले के बाद से भी अच्छी बात यह है कि इस वक्त जो है ना पानी का मसला हो, हवा का मसला हो, डॉक्टरों का मसला हो, हेल्थ का मसला हो, एजुकेशन का मसला, सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट कर रही है, अदालतें कर रही हैं।
आखिरी बुरी बात ये है कि ये गवर्नमेंट को करना चाहिए, ये पार्लियामान को करना चाहिए, और वो बिल्कुल नजर नहीं आ रहे। अच्छा ये वैसे अच्छा मैंने सिर्फ हाफिज सईद की बात की थी और मैंने ये कहा था कि देखिए अगर सिर्फ इंडिया के कहने पे किसी को हम सजा दे दें इट विल सेंड अ वेरी नेगेटिव। दूसरी बात ये कि ये क्लैरिफिकेशन हो गई सर, ये बिल्कुल आपने लेकिन उसके अलावा मैंने किसी का नहीं कहा था कि ये मैंने अपनी तरफ से तजवीज दी थी कि मैं ये कह रहा था कि ये एक तजवीज है। अच्छा 2017 का एक लेसन और भी है कि जो काम जिस इदारे को करना चाहिए वो काम नहीं कर रहा, बाकी सारे काम सब एक दूसरे के अंदर काम कर रहे हैं लेकिन अपना काम कोई नहीं कर रहे। शफकत साहब 2018 मैं मुख्तसरन आपसे ये भी जान लूं कि 2018 में आप लोगों का फिर धरना होगा कादरी साहब के साथ? 2018 इंशाल्लाह इलेक्शन का साल होगा, इलेक्शन में तहरीक इंसाफ कामयाब और तब्दीली सर देख ले एनआरओ का साल ना हो जाएगा। एक और एनआरओ का साल ना हो। कौन सा? 18 नहीं एक एनआरओ का मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात तो सही है जिन्होंने जराइम किए हैं सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो शहबाज शरीफ हो चाहे वो कोई भी हो, उसके लिए किसी को माफी नहीं होनी चाहिए। ये जुमला है स्वाए पैंदी सिरी दे को सब कुछ होगा। मैं क्लैरिफाई कर दूं, ये मैं सिस्टम की पैंदी सिरी कर दी सर, सिस्टम की इसका मतलब है बैन का भाई का सार बैन की टांगे, ये एक स्टेटमेंट है। आप गालियों से रिजवी साहब के साथ इत्तेफाक करते हैं? मैं यहाँ पे कहता हूँ ये गाली नहीं है, गाली तो नहीं, आप गाली देना चाहें और आप ना दे सके तो आप आखिरी हिस्सा बदल देते हैं। सिरी बैन का सर, बैन का हाथ, बैन के पाँव, ये स्टेटमेंट है। बैन की क्यों नहीं सर? ये तो बिल्कुल मैं इस पे एहतजाज करती हूँ कि ये भाई की सिरी होना चाहिए। एनीवेज अब देखते हैं कि 2018 में भाई की सिरी होती है कि नहीं और किस इदारे के साथ होती है, ये भी हमें देखना है। लेकिन अल्लाह करे कि अगला साल हमारे मुल्क के लिए, हम सब के लिए बहुत अच्छा और इंशाअल्लाह पाकिस्तान के लिए होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अपना ख्याल रखिएगा। नया साल एडवांस में मुबारक। फैसला आपका।